हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हमें स्टार्ट करिवा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानंद माधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आ आम श्रीमद् भागवतम पढ़ुचे। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। श्रीमद् भागवतम सबुबेले श्रील गुरुदेव श्रीमद् भागवतम पढ़िवा पूର୍ବरु तार ग्लोरिफिकेशन करुथिले। तो आमे मध्य श्रीमद् भागवतम हेले स्वयं कृष्ण। तो सबुबेले तांको पढ़िवा पूର୍ବरु तांको प्रेयर करा जाए। श्रीमद् भागवतम रे लेखा अछि जे एटा तो हम पढ़िथिले ऑलरेडी। यस्यं वै सूर्यमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसं शोकमोह भयापह। एटा में पढ़िने एटा 7th चैप्टर अच्छी से प्रथम स्कंद रे जे यस्यं वै सूर्यमाणायं कृष्णे परम पुरुषे। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, এটা শ্রীমদ্ ভাগবতম ର glorification। କେବଳ ମାତ୍ର ଶୁଣିଲେ, କେବଳ ଶୁଣିଲେ, ସିମ୍ପଲ ହାର୍ଟରେ ଯଦି କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଏଇ କେବଳ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରରେ ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ପୁଂସାମ୍ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହ। ଆମର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହ। जो इल्यूजन अच्छी और जो दुख लेमेंटेशन अच्छी आमे सबले आमे दुख काई भोगुचे कहीं ना इल्यूजन जो आमे माया रे अच्छे आमे भावुचे ये मोर पुत्र ये मोर स्त्री ये मोर धन मोर घर मोर परिवार मोर सबु किछि। तो जेहेतु मोर बोलिकर भावुचे आ मु बोलिकर भावुचे अहम ममेति यही भावना रे अच्छे। तेणु करी आम द्वारा जहा ये जहा आमे ता द्वारा पाउचे कौन से अहम ममतिरे दुख पाउचे। तो से दुखटा से शोकटा भयापह सबु किछि दूरीभूत हो जिवो केतेबेले जेतेबेले आमे श्रीमद् भागवतम सुनिबा। काहेकि ना श्रीमद् भागवतम सुनले भक्तिटा कण जन्म नेबे आम हृदय रे। वर्तमान आम हृदय रे भक्ति नाहंती। आमे भगवान कर भजन काहेकि करछु मन को भल लगुच कारण मन है चंचल। आज जड़े जदि पाप कर्म रे रत अच्छी से तार मन बेले बेले वितृष्णा हेब। जड़े पुण्य करुच्ची ता मन बेले बेले पाप कर्म आड़ को जीव मनटा चंचल सब बेले। तो से मनटा आमर बहुत एठिरे खटुचे माया पाई धन पाई सब पावर पोजिशन पाई बेले बेले मनटा जाउची टे त्याग त्याग वैराग्य को केमती भगवान कर भजन करी पुणी भजन लगातार करि पारुने किछि भजन कला पर पुणी माया को टाणी आनुची मनटा। तो एई मनर उत्पटांग रे आमे चलीचे बसिकी रहीचे। किंतु जेतेबेले आमे भगवान कर भजन करबा के श्रीमद् भागवतम सुनिबा ताहले आमे भक्तिटा पाइबा। ए भक्तिटा
ମନର ନୁହଁ, ଏଟା ଆତ୍ମାର ଭକ୍ତିଟା। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା। ଏ ଶରୀର ଚାଲିଯିବ, ଏ ଶରୀର ରହିଯିବ ଏଠିରେ, ମୁଁ ରହିବି କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ରହିବି। ତ ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ସେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ସେ ଅଭିମାନ ଟା ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଗୁଡା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା। ୟସ୍ସଂ ବୈ ସୂର୍ଯ୍ୟମାଣାୟମ୍ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ। ତ ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ମହିମା। ତ ଆମେ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା ଆଜି। ଟେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 20, ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ 20 ଆମେ ଗତକାଲି ପଢିଥିଲେ ଅଲରେଡି। ହଁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅପଲିଫ୍ଟ ହେବା ଟୁୱାର୍ଡସ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଡକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଅନର୍ଥରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବାନି। ତ କାଲି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ 21 ଶ୍ଲୋକରୁ ପଢିବା। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ଏଟା ପଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପଢିନଥିଲେ ବୋଧେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଛେଦିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯଦି ପଢିବା, ତାହେଲେ ତ ଆମର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅ, ଉମ୍, କଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ହୃଦୟର ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। କାହିଁକି ଦୂରୀଭୂତ ହବ? କେମିତି ହବ? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ମୋର ଭକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ମୋର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲାଣି, ସେ ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡାକ ଅଛି ହୃଦୟରେ, ସେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରରେ ସଫା ହେଇଯିବ ସେଗୁଡା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା ହବ। ଆମେ ଯେତେ ସରେଣ୍ଡର ହେବା, ଯେତେ ଚାହିଁବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଭାଗବତମର ଶରଣାଗତ ହବା, ସେଇ ହିସାବରେ ମଇଳାଟା ଆମର ଖସି ଖସି ଯାଉଥିବ ଆମର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦର୍ପଣରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ମଇଳା ରହିବନି। ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଟା ପୁରା କ୍ଲିନ ଦର୍ପଣଟା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡା କ୍ଲିନ ହେଲା ପରେ କଣ ନା ଭକ୍ତିଟା ଉପଜିବ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଆମ ମନକୁ ରୁଚିବ। ଆଉ ମାୟାକୁ ଭଲ ପାଇବାନି। ମାୟାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ମାୟାଟା କେତେ ଅଗଲି। ହଁ, ମାୟା ଇଜ ଏ ଅଗଲି ୱିଚ୍। ସେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାନେ ପିଶାଚି। ହଁ, ପିଶାଚି ମାନେ ଯାଦୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ନିଜ ରୂପକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଡେନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଟ୍ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ପିଶାଚିଟା, ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଆରେ ସେ କେତେ ବଢିଆ ସେ ଝିଅଟା। ସବୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଆମେ ବାହା ହେଇଯାଉଛେ। ବାହା ହେଲା ପରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋର କଥା ମାନୁନି, ସେ ତାର ନେଚର ଅଲଗା, ସେ ତାର ଇଏ ସବୁ କେତେ ବାଡିଆ ପିଟା ଚାଲିଲାଣି, କେତେ ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ହେଲାଣି, କଣ ସବୁ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ଚାକିରିଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ଚାକିରିଟା ଭଲ, ସେ ଲୋକ କେଡେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପାଇଯାଉଛେ, ତାପରେ ସେଠିର ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଉଛେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାୟାଟା ତା ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ତା ରୂପ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଇଏ କେତେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ରୂପ କଣ? ତା ରୂପ ହେଲା ଅଗଲି ୱିଚ୍, ପିଶାଚିଟା, ବୁଢୀ ପିଶାଚିଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ମୋର ଯୌବନ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ତାର ଫଳ ପାଉଛେ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ। ସବୁ ଆମେ ତାପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛେ। ହଁ, ତ ଏଇଗୁଡା କଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାକୁ ଆମେ ଭାବି ଯାଇଛେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ସୁନ୍ଦରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ।
ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମର କେମିତି ଦୂର ହବ? କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦ୍ଵାରା। ତ ଏଇ ପ୍ରେମଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାପରେ ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପଟା ଦେଖିପାରିବା। ଆରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଭିତରେ ଦେଖ କେତେ ସବୁ ତାର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି। ହଁ, ସେ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ବାହା ହେବା ପ୍ରଭୁ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡା ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ଆରେ ସେ ବାହା ହେଲା ପରେ ତ ମୋର ବାଡେଇବ, ମତେ ଝାଡୁରେ ବାଡେଇବ, ସେଗୁଡା ଦେଖାଯିବନି। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଝାଡୁରେ ବାଡଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ବାହାଘର ପରେ ବି କଣ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କର। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମତେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିବ, ବାହାହେଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଁ। ଇଏ କଣ ସବୁ, ୟାର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଇଏ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ। ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଏ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରିବା, ମାୟାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ମାୟାର ବାସ୍ତବ ରୂପଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଗଲି ୱିଚ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ପିଶାଚିଟା, ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟାକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତମ ପଢିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିପାରିବା, ଆମର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ତାପରେ ଏଇ ଗୁଣର ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତମ ଗୁଣ ରଜ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ହବା। ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ତାପରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱକୁ ଯିବା। ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଆମର ଏସବୁ ଆସିବନି। କଣ ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ମାୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବନି। ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 21 କୁହାହେଲା। ହଁ, ବିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ ସଂଶୟା क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, କର୍ମ ଫଳଟା ନାଶ ଯିବ। କର୍ମ ଫଳଟା କେବେ ନାଶ ହୁଏନି। ସେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ହେଇଥାଉ, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ସେ ବହୁତ ଦାନ ତପ କରିଛି, ହଁ, 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଶା ବି ମାରିଥିବ, ସେ ମଶାର ଯୋଉ ମାରିଛି, ସେ ଯୋଉ ପାପଟା ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି, କର୍ମ ଫଳ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। କର୍ମ ଖଣ୍ଡାୟତେ ନାରେ। ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ, ତାଙ୍କ ଗୃହ ଥିଲା, ଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଥିଲା? ଅଜସ୍ର। ରାଜା, ରାଜା ପୁଅ ନା, ସେ ଏରିଆର ରାଜା ତାଙ୍କ ବାପା, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେଇ ଷ୍ଟେଟର। ତ ରାଜା ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଣ, ବହୁତ ଗ୍ଲୋରିଫାଏଡ, ବହୁତ ଇଏ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ନଲେଜ କେତେ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବିଦ୍ୱାନକୁ ବି ହରେଇ ଦେବେ, ସେ ଏତେ ନଲେଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଘର ଛାଡିକି ରହିବି, ସେଟା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିଲେ। ହଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାହା ଦେଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଏତେ ସୁଖ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗିକି ପଳଉଛି। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନେ ତାଙ୍କ ମା କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦେଇନୁ, ଆଉ କର୍ମଟା, କର୍ମ ଖଣ୍ଡାୟତେ ନାରେ, କର୍ମଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇପାରିବନି। ତାର ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି ସେ ଭୋଗିବ ହିଁ ଭୋଗିବ। ସେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ଭୋଗିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଭକ୍ତି ସୁଖ ଭୋଗିବାର ଅଛି। ସେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯିବ। ଆମେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ସେଇଆ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ତାପରେ ପରେ ଅ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇପାରିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହବନି। କିନ୍ତୁ
କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ସେଟା ହେଲା ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ତ ଆମେ ଦେଖେ ଯେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଏତେ ପୁଣ୍ୟବାନ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଣ ମାନେ ଅ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଯାଉଛି, କି ଗରିବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା କେମିତି ଘଟୁଛି? କର୍ମଫଳ। ସେ କର୍ମଫଳ ଥିଲା, ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ପଡିଲା ସେ କଣ ଶନି ଦଶା ଆସିଲା ଯୋଉ ଆମେ କହୁ, ସେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା। ତ ସବୁ କିଛି କର୍ମଫଳ। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଅପୁଲେନ୍ସ ଭୋଗ କରୁଛୁ କର୍ମଫଳରେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ସଞ୍ଚିକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ସରିବ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଆ, ଯାହା ଆସିବ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା ଭୋଗ କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆ କର୍ମଫଳଟା ଏଇଟା କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହବନି। କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟରେ, ସେଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହଁ, କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଚାସ୍ୟ କର୍ମାଣି, କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ଫଳଟା କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କର୍ମ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବାର, କେବଳ ଭକ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯଦି କର୍ମ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅ, ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ମାନେ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆମର କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରିବେ ନା। ଭଗବାନ ଦେଖିବାରେ ଇଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାର କର୍ମ ଫଳରେ ଇୟାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତୁମର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନର, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଆ ଦିଆହେଇଛି। ଓ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିନି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଓହୋ, ସରି। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ 22। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनीम्। ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ବା ଚିନ୍ମୟ ତେଣୁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ବା ଚିନ୍ମୟବାଦୀଗଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମମୟ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ସେବା ଆତ୍ମାକୁ କୃତାର୍ଥ କରୁଛି। ତ ଏଠିରେ କଣ କୁହାହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଫଳ କଣ? ଲାଷ୍ଟ କୁ କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କର୍ମ ଫଳ ନ ରହିବ। ତ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ କରିବା, ଆଉ କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ରହିବନି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ଯେ ଆମକୁ ଭକ୍ତିଟା ମିଳିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ମୟବାଦୀ ଗଣ ଆଉ ମହାଯୋଗୀ ଗଣ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢି ଦେଇ ଯାଉଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଯଥା ସତ୍ଵ ରଜ ଓ ତମ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ନିମିତ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ତିନି ଗୁଣାବତାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ରୂପଧାରୀ ଜୀବଗଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିଆହେଲା, ଅନ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ସେକେଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାରରେ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵଟା। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଟା ଦିଆହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠୁ ସବୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ଶିବ ଉପାସକ, ଶିବ ପୁରାଣ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠୁ ସବୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଲେଖା ଅଛି ଶିବ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, 18ଟା ପୁରାଣ, ସେ ଭିତରୁ ଶିବ ପୁରାଣ କେବଳ ଗୋଟେ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ପୁରାଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେବୀ ପୁରାଣ ଅଛି,
ଆଉ ବାକି ଯେତେ ପୁରାଣ ଅଛି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରିଲେଟେଡ ବା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ହେଲା, ଗରୁଡ ପୁରାଣ ହେଲା, କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ସବୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଏ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ସତ୍ଵ ଗୁଣକୁ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ଵ ଗୁଣର ଅବତାର, ଆଉ ଶିବ ଯିଏ ହେଲେ ତମ ଗୁଣର ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ରଜ ଗୁଣର ଅବତାର। ତ ଶିବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ ରହିଲା ଶିବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ଗୁଣର, ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଉ ଦେବୀ ପୁରାଣ, ସେଗୁଡା ତମ ଗୁଣ ରିଲେଟେଡ ପୁରାଣ ଟା। ଆଉ ସେମିତି ରଜଗୁଣ ରିଲେଟେଡ ପୁରାଣ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ରିଲେଟେଡ ପୁରାଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ତମ ଆଉ ତମ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ରଜ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ରଜ ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ସେ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଭଗବାନ ଶିବ କରୁଛନ୍ତି, ନା ବ୍ରହ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଆଉ ସଂହାର ଏଇ ତିନି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ କାହାର ଅବତାର ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବୁ ଇଏରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିନି ରୂପ ହେଲେ ବା ଗୁଣା ଅବତାର ତାକୁ କହନ୍ତି। ସତ୍ଵ ଗୁଣରେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ତମ ଗୁଣରେ ହେଲେ ଶିବଜୀ, ଆଉ ଇଏରେ ରଜ ଗୁଣରେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ତିନି ଗୁଣରେ ତିନି ଅବତାର ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ଶିବ ରୂପରେ ତାକୁ ସଂହାର କଲେ। ତମ ଗୁଣରେ, ତମ ଗୁଣ ମାନେ ସଂହାର କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ରଜ ଗୁଣ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖୁଛ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା, ପ୍ରତି ମାସରେ 10-12ଟା ନୂଆ କଣ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ହଉଛି। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କେତେ ସବୁ ଇନୋଭେସନ ଚାଲିଛି। ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା, ଏବେ ଏଆଇ ଆସିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆଉ କଣ ଆସିଯିବ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କାହାର କାମ? ଏଇଟା ସବୁ ପେଶନର, ରଜଗୁଣର। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ତାର ଦେବତା, ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସଂହାର କରିବାଟା ଶିବଜୀ, ସେଟା ତମ ଗୁଣର କାମ। କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବାଟା ସେଟା ହେଲା ସତ୍ଵ ଗୁଣର କାମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି ବନେଇବାଟା ଇଜି, ତାପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ବି ଇଜି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାଟା ଇଜି, ହଁ ଛାଡ ଡାଇଭର୍ସ ଦିଅ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ବି ଇଜି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହିବା ସେଟା ହେଲା ସତ୍ଵ ଗୁଣ। ସତ୍ଵ ଗୁଣଟା ଇଜି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ଵ ଗୁଣରେ ଆମକୁ ଗୁଡ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯେମିତି ପେସେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନଲେଜ ରହିବାର ଅଛି, ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ଵ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକ। ତ ସତ୍ଵଟା ଇଜି ନୁହଁ। ତ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସତ୍ଵ ଗୁଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଵୟଂ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡ ହେଡ୍ ଯିଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ଅଗଣିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଗୋଟେ ଶିବଜୀ, ବ୍ରହ୍ମା, ସବୁ ସେଇ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଶିବ ରୂପରେ ସେ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସେ ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତିନି ଗୁଣରେ ତିନି ଗୁଣ ଅବତାର ହେଇକି ଭଗବାନ ଚଳଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ତ ଏଇଟା ଦିଆ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ତିନି ଗୁଣରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। କୋଇଲା ବା ଶୁଖିଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ କଞ୍ଚା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ତା ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ। କାରଣ ଅଗ୍ନି ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଠିକ ସେହିପରି ରଜୋଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ। କାରଣ ଏହି ସତ୍ୱଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରେ। ତ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ?
ନା ତମ ଗୁଣ ଠାରୁ ଭଲ ହେଲା ରଜଗୁଣ, ରଜଗୁଣଠୁ ଭଲ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ କାହିଁକି ଭଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆମେ ଯେତେ ତମ ଗୁଣରେ ରହିବା ସେତେ ଗ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ଡୁବିକି ରହିବା। ତମ ଗୁଣରେ ଦୁଃଖ, ଆଲସ୍ୟ ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିବା, ଆମେ କେବେ ବାହାରି ପାରିବାନି ସେଥିରୁ। ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତମ ଗୁଣରେ ରହନ୍ତି ଦେଖିବେ ଅସନା ହେଇକି ସବୁ ପଡିଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି ତମ ଗୁଣରୁ। ସେଟା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ରଜ ଗୁଣରେ ପେସନ, ସେଥିରେ ଖାଲି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଆଇ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲାଗିବେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବ ଟେଷ୍ଟ ଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆ ଆଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ଅଛି, ତେଣୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣଟା ହାଏଷ୍ଟ। ତ ଜଣେ ତାମସିକରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଆସିପାରିବନି ସହଜରେ। ତାକୁ ତାମସିକରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୁଣର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡାକ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯେମିତି କିି ଆଲସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜ ଗୁଣକୁ ଆସିବ। ରଜ ଗୁଣରୁ ତାପରେ ସେ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା, ଜଣେ ଲୋକ ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ନିଶା ଫିସା କରି ପଡି ରହିଲା, ଇଏ କଲା ସବୁ କଲା, ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡି ପାରୁନି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ଆମେ ନିଜ କଥା ବି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର କାମ, ମନଟା ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ ରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଟା ରାଜସିକ। ସେ ରାଜସିକ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ମଦ ପିଇବା ବି ଛାଡିଦେଲା, ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜସିକ ଇଏରେ ସେ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇଲା, ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବନି। ତାପରେ ପୁଣି ତଳ ଉପର ଏଇଗୁଡା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାପରେ ସେଥିରୁ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା। ରଜଗୁଣରେ, ତମ ଗୁଣରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଟା ଆସିବନି। ତାକୁ ରଜ ଦରକାର, ତାକୁ ପେସନ ଦରକାର। କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ମନଟା ବହୁତ ଇଏରେ ଲାଗିଗଲା, ମାନେ କାମ ଗୋଟେରେ ଲାଗିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଜଗୁଣକୁ ଆସିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜଗୁଣ ଟା କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବ? ରଜଗୁଣରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା, ସୁଖ ନାହିଁ ଏତେ। ଯୋଉଟା ସୁଖ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି, ଆଉ ରିଏଲାଇଜ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ନା, ମତେ ଆଉ ଏଇଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି। ମତେ ଟିକେ ସୁଖ ଦରକାର, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ରଜ ଗୁଣରୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ବହୁତ ଇଏ କଲା, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବଟା ଆସିଲା। ତମ ଗୁଣରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବଟା ଆସିବନି, ସେ ଏମିତି ଆଲସ୍ୟରେ ପଡି ରହିବ। ରଜଗୁଣକୁ ଆସିବ, ରଜଗୁଣରୁ ସେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଡକୁ ଯିବ। ତାପରେ ସେ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବ। ତ ସତ୍ୱ ଗୁଣଟା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବକୁ ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଏ। ପୂର୍ବେ ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନି ଋଷି ବୃନ୍ଦ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ କୁହାଗଲା ଯେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କହୁଛନ୍ତି, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସନକ ଆଦି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯେ, ଜଗତରେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଲିଭେଟେଡ ସୋଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାୟାରେ ଅଛୁ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଜଣେ ଭଗବାନ ଯିଏକି ମାୟାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଜନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ।
ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷିତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଈର୍ଷା ରହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଓ ଅଂଶର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି କାମୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଏ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଘାସଲି ଫର୍ମକୁ ୱର୍ସିପ କରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆମ୍, ଆ, କାଳିକା ମା ମାରିଛନ୍ତି, ଅ, ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଭସ୍ମ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସାରା ଭସ୍ମ। ସାପ, ନାଗ ସାପ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲୁଛି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ବାସୀ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଡା କାହିଁ ସେ ତମ ଗୁଣକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଡା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ରୂପ ମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ, ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଯୋଉ ରୂପଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ଆଁ, କଣ ଶାନ୍ତାକାରମ୍ ଭୁଜଗଶୟନମ୍, ଶାନ୍ତାକାରମ୍, ତାଙ୍କର ଆକାରଟା ଶାନ୍ତାକାରମ୍। ହଁ, ଶାନ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେ। ବ୍ଲିସଫୁଲ, ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ। କାରମ୍ ଭୁଜଗ ଶୟନମ୍, କୋଉଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି? ଭୁଜଗ, ଭୁଜ ହେଲେ ସର୍ପ, ଶେଷ ନାଗରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର। ଭୁଜଗ ଶୟନମ୍, ଶାନ୍ତକାରମ୍ ଭୁଜଗ ଶୟନମ୍। ତାପରେ କଣ? ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମ, ପଦ୍ମନାଭ ପଦ୍ମନାଭମ୍ ସୁରେଶମ୍। ସେ ହେଲେ ପଦ୍ମନାଭ। ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଭି କମଳରୁ। ଆ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରୂପ। ପଦ୍ମନାଭମ୍ ସୁରେଶମ୍। ସବୁ ସୁର ମାନେ, ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଈଶ ସେ, ରାଜା ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସବୁ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭମ୍ ସୁରେଶମ୍। ତାପରେ କଣ? ଶାନ୍ତକାର ବିଶ୍ଵାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ବିଶ୍ୱଧାରମ୍ ଗଗନ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ସଦୃଶଂ ଶୁଭଂ ମେଘवर्ण्यं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं वन्दे विष्णु कमलनयनं जोगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବ ଭୟରୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଏଇଠିରେ ଭାଗବତମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଭବଭୟରୁ ହରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟରମ୍, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁଜଗରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ନାଭିରୁ ପଦ୍ମନାଭମ୍, ପଦ୍ମ ବାହାରିଛି, ଯୋଉଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ସତ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ସେଠିରେ। ହଁ, ସେଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆ, କଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ ପଢିଲେ। ତାପରେ 27 ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ କାଲିକି ପଢିବା। କାଲିକି ଯଦି ହେଇପାରିବ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟା ସାରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ରୁ କିଛି ପଢିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ଆମେ ଡିଟେଲସରେ ପଢିବା। ତ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ, ପଚାରିଥିଲି କାଲି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆନ୍ସର। ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡା ପଚରା ହେଇଥିଲା, ତ ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ରାମାୟଣ ବହୁତ ପଢୁଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନରଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯିଏ ପଢିବ ସେ ଛାଡି ପାରିବନି। ତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତ ସେ ସବୁ ପଢନ୍ତି, ଇଭେନ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ରାମାୟଣ ବି ସେଗୁଡା ସେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଡାଉଟ ଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସବୁ ବଡ ବଡ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଭକ୍ତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଟା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କିଛି ମତଭେଦ ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି କିି ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ
ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କୁ ଭଗବାନ ରାମ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରିଛନ୍ତି। ସେମିତିଆ କିଛି କିଛି। ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଟା ଫାଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ବାଲ୍ମୀକିରେ ଆଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଏଇ ସବୁ କିଛି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ରାମାୟଣ ତ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଆସିଲା? ଗୁରୁଦେବ ସେଠାରେ ବଡ ବଡ ସବୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପର ରାମ ଅବତାର। ଆଉ ଯୋଉଟା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ୟ କଳ୍ପର ରାମ ଅବତାର। ତ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ, ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ଆସନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଯେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ୍ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେତେବେଳେ ବି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଅଧର୍ମର ବଢିଯାଏ ଅଧର୍ମ, ତ ମୁଁ ଆସେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ସବୁ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ରାମ ଅବତାର ସବୁ ତ୍ରେତାରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ତ୍ରେତାରେ ନୃସିଂହ ଆସନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ବାମନ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରୁହେ। ସେମ ଜିନିଷ ଜଣେ ନାଟକ କରୁଛି, ସେଇ ନାଟକକୁ ଆଉ ଥରେ କର କହିବା, କଣ ସେମ ଷ୍ଟାଇଲ ହବ କି? ଏଟା ତ ମେକାନିକାଲ ନୁହଁ ନା, ଏଟା ତ ଅ, ଭାବମୟ ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଜିନିଷଟା, ଏଟା କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ଇଏ ନୁହଁ। ତ ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସେ। ସେ ସମୟର ଭାବ, ସେ ସମୟର ରୂପ, ସେ ସମୟର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ରାବଣର କଣ ଚାହୁଁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନ ରାମ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସେ। ତ କିଛି 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 ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏ। ତ ଯୋଉଟା ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ସେ ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ ସେଇ ସବୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଘଟିଥିଲା ସେଟା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ରାମାୟଣ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛିଟା ରାମାୟଣ ଆମେ ପାଇଛେ। ସବୁ ସାଧୁ ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖି ପାରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତାର ସେଟା କଣ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଲାଟ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ନିଆଁର ଚକ୍ର ଯୋଉ ବୁଲାନ୍ତି ନା ଲୋକ, ଯୋଉ ଏଇ ମେଳା ଫେଳା ଗୁଡା ବୁଲାନ୍ତିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଟାଇପ ର ବୁଲଉଥିବେ, ତାର ନିଆଁ ଗୁଡା ଲାଗିଥିବ। ସେଟା ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନିଆଁ ଟା ବୁଲୁଛି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି, ବଟ୍ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ ସେଟା। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ, ସେଟାକୁ ବୁଲଉଥିବେ ସେମାନେ, ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏଟର୍ନାଲ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ। ଆଜି ଏଠିରେ କୃଷ୍ଣ ପୁତନାକୁ ମାରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହଉଥିବେ, ଆଉ କୋଉ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କଂସକୁ ମାରୁଥିବେ, ଆଉ କୋଉ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସେଇଟା। ତେଣୁ କରି ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ନାମ ଥିଲା, ରାମଙ୍କ କଥା ଚାଲିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚାଲିଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଟା ଅନନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି।